بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت برحق ہے اور کائنات کی سب سے بڑی سب سے زیادہ تلخ حقیقت بھی کوئی شخص خدا کی ذات پر نعوذ باللہ یقین رکھتا ہو یا نہیں، مگر وہ موت سے انکار نہیں کر سکتا۔ زندگی کو موت کی امانت اور موت کو زندگی کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے۔ بہرحال موت ہو یا زندگی، دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ٹھہرتی ہے۔ کسی ایک کے انکار سے خود بخود دوسرے کی نفی ہو جاتی ہے۔ سال ہا سال سے موت بڑے تواتر کے ساتھ زندگی کو نگلتی چلی آ رہی ہے، اور زندگی اس بات پر خوش ہے کہ ایک دن اس موت کو بھی موت آ جائے گی۔ سورا عرف سگی کی بھی موت آئی تھی، اس لیے وہ زندگی کی بازی ہار گئی۔ اس کی موت کی خبر صابر علی کی توسط سے مجھ تک پہنچی تھی۔ ان دنوں میں ضلع گجرات کے ایک دور دراز تانے میں تعینات تھا، اور سگی موضوع سعید نگر کی رہنے والی تھی۔ مذکورہ گاؤں میرے تانے کے حدود میں آتا تھا۔ لگ بھگ 1000 نفوس سے آباد سعید نگر میرے تانے سے آدھے میل کے فاصلے پر مغرب میں واقع تھا۔ اس تانے میں میری تعیناتی کو ابھی چند ماہ ہی ہوئے تھے۔ میں نے اطلاع کنندہ صابر علی کو فوراً اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک 15-16 سالہ خبرو نوجوان بھی تھا۔ میں نے رسمی الیک سلیک کے بعد جب سوالیہ نظر سے اس نوجوان کی طرف دیکھا تو صابر علی نے بتایا کہ وہ سگی کا چچا زاد ایوب تھا۔ جب وہ دونوں میرے سامنے بیٹھ چکے تو میں نے صابر علی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، ہاں بھائی، صبح صبح کس معاملے نے تم لوگوں کو تانے پہنچا دیا ہے؟ سگی نے خودکشی کر لی ہے تانے دار صاحب، اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں بتایا۔ ہم آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور سگی کے بارے میں استفسار کیا۔ اس نے مجھے مختصراً صورتحال سے آگاہ کیا۔ میں نے سوال کیا، سگی سے تمہارا کیا رشتہ ہے صابر علی؟ جی، میں تو پٹواری صاحب کا پڑوسی ہوں، اس نے جواب دیا۔ ایوب پٹواری مشتاق کا بیٹا ہے، سگی انہی کے گھر میں رہتی تھی۔ میں تو بس ساتھ آ گیا ہوں جناب۔ اس علاقے کے زیادہ تر لوگوں سے ابھی میرے شناسائی نہیں ہوئی تھی، البتہ مشتاق پٹواری کا نام میں نے سن رکھا تھا، اگرچہ اس سے میری ایک بھی ملاقات نہیں تھی۔ وہ سعید نگر کے ایک معروف شخصیت تھا۔ میں نے صابر علی سے پوچھا، خود پٹواری صاحب کہاں ہے؟ اس واقعے کی اطلاع دینے تو انہیں تانے آنا چاہیے تھا۔ ابا جی گجرانوالہ گئے ہوئے ہیں، ایوب نے بتایا، وہ آج شام تک واپس آ جائیں گے۔ وہ صبح کا وقت تھا اور میں ابھی اپنے کمرے میں آ کر بیٹھا ہی تھا۔ میں نے ایوب کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے استفسار کیا، وہ اتنی صبح گجرانوالہ کیا لینے چلے گئے ہیں؟ وہ آج نہیں گئے؟ ایوب نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، وہ کل دوپہر کے بعد یہاں سے گئے۔ انکارات کو گجرانوالہ میں رکنے کا پروگرام تھا، یہ بات انہوں نے جانے سے پہلے گھر میں بتا دی تھی۔ میں نے سگی کی موت کے حوالے سے 2-3 ضروری سوالات کیے، پھر ان لوگوں کے ہمراہ جے وقوع کی جانب روانہ ہو گیا۔ کانسٹیبل امانت علی بھی میرے ساتھ تھا۔ چند لمحات کے بعد میں صابر علی اور ایوب کی میت میں مشتاق پٹواری کے گھر پہنچ گیا۔ مشتاق پٹواری کا گھر خاصا کشادہ اور شاندار تھا، جس کا رقبہ 15 مرلے سے کم نہیں تھا۔ میری خواہش پر پورا مجھے اس کمرے میں پہنچا دیا گیا جہاں سورا عرف سگی نے خودکشی کی تھی۔ موت کا منظر کسی بھی صورت خوشگوار نہیں ہو سکتا، لیکن سگی کے حوالے سے میں بلا مبالغہ کہہ سکتا تھا کہ اس کی موت کا نظارہ دل ہلا دینے والا اور رونگٹے کھڑے کر دینے والا تھا۔ جب میری نگاہ پہلی مرتبہ اس کی لاش پر پڑی تو وہ کمرے کی چھت سے جھول رہی تھی، اور وہ بھی اس طرح کہ اس کی گردن میں مضبوط رسی کا پھندا کیا ہوا تھا۔ آنکھیں بند تھی اور گردن کی لمبائی میں نمایاں اضافہ نظر آتا تھا۔ پھندا بردار رسی کا دوسرا سر چھت کے شہتیر کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ سگی کی لاش کمرے کے فرش پہ کوئی 2 فٹ اونچائی پر لٹک رہی تھی، مطلب یہ کہ اس کے پاؤں اور کمرے کے فرش کے درمیان بمشکل 2 فٹ کا فاصلہ تھا۔ اس جھولتی لٹکتی لاش کے قریب ہی فرش پر ایک چوبی سٹول الٹا پڑا تھا۔ سٹول کے لفظ میں نے آسانی کے لیے استعمال کیا ہے، ورنہ در حقیقت وہ ایک سٹول نما سٹینڈ تھا جو عموماً مٹی کے گڑوں
दीवारों के नीचे रखा जाता है। मैंने कांस्टेबल अमानत और मुश्ताक पटवारी के पड़ोसी साबिर की मदद से सगी की लाश को बहिफाजत नीचे उतार लिया और उसका मुआयना करने लगा। सगी ने मौसम की मुनासिबत से गर्म लिबास पहन रखा था। वो एक खुशशक्ल और पुरकशिश लड़की थी। उम्र 23 और 24 के दरमियान रही होगी, लेकिन अब कुछ भी बाकी नहीं बचा। उसकी तमाम तर खूबसूरती और रहनाई ख्वाब ख्याल होकर रह गई थी। उसकी छत से झूलती हुई लाश को देखकर पहली नजर ही में मुझे अंदाजा हो गया था कि अब इसका शुमार जिंदा इंसानों में नहीं किया जा सकता था। मुआयने ने भी मुझे अंदाजे की तस्दीक कर दी थी। मैंने जयवकू की कार्रवाई को निपटाया और सगी की लाश को कांस्टेबल अमानत की निगरानी में पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भिजवाने का फैसला सुना दिया। इस मौका पर पटवारी की बीवी जुलेखा ने मुझसे कहा, थानेदार साहब, पटवारी जी को तो आने दें, फिर सगी की लाश को। क्या पटवारी साहब घंटे 2 घंटे में आ जाएंगे? मैंने जुलेखा की बात मुकम्मल होने से पहले ही पूछ लिया। नहीं जी, वो नफी में गर्दन हिलाते हुए बोली, वो तो जी शाम तक ही गुजरांवाला से वापस आएंगे। मैं शाम तक इनकी वापसी के इंतजार में लाश को इधर नहीं छोड़ सकता। मैंने दो ठोक अंदाज में कहा, वो जब वापस आ जाए तो उन्हें मेरे पास थाने भेज देना, मैं खुद इनसे बात कर लूंगा। मेरे खत्मी अंदाज के बाद जुलेखा या घर के किसी और फर्द ने कोई इतराज नहीं उठाया। मैंने अमानत अली को हुक्म दिया कि वो सगी की लाश को लेकर फिलफोर अस्पताल की जानिब रवाना हो जाए। मैं अमानत अली के जाने के बाद जुलेखा के साथ बैठक में आ गया ताकि इस अंदोहनाक वाकया की तफसील जान सकूं। थाने से इस तरफ आते हुए रास्ते में साबिर अली से मैंने जो मालूमात हासिल की थी, इनके मुताबिक इस घर में कुल 6 अफराद रहते। पटवारी मुश्ताक, उसकी बीवी जुलेखा, बड़ी बेटी नगमा से छोटे 2 बेटे अयूब और इसहाक और सोहरा उर्फी सगी। पटवारी मुश्ताक तो गुजरांवाला गया हुआ था और सगी अदमाबाद के सफर पर रवाना हो चुकी थी। बाकी चारों अफराद इस वक्त घर के अंदर मौजूद थे और मैं जुलेखा के साथ बैठक में बैठा था। मैंने मुनासिब अंदाज में सगी को पेश आने वाले वाक़या पर इजहार अफसोस किया, फिर गहरी संजीदगी से पूछा, जुलेखा, मुझे पता चला है सगी काफी अरसे से तुम लोगों के साथ रह रही थी। जी, पिछले 5 साल से वो इधर ही थी, वो भराई हुई आवाज में बोली। और उसके माँ बाप? मैंने सवालिया नजर से उसकी तरफ देखा। कोई 6 साल पहले मेरे जेठ यानी सगी के बाप करमदीन का इंतकाल हो गया था, उसने बताया। सगी का कोई भाई या बहन नहीं थी। उसकी माँ खुर्शीद बीबी ने अपने खावन की मौत का बड़ा गहरा सदमा लिया था। जाहिर है सगी को भी करमदीन के इंतकाल का दुख था, लेकिन खुर्शीद ने गोया इस वाक़े को अपने ऊपर तारी कर लिया था। वो सांस हमवार करने के लिए पर इजाफा करते हुए बोली, उसका दिमाग उलट गया था। वो बड़ी बहकी बहकी और पागलों जैसी हरकतें करने लगी थी। हर गुजरते दिन के साथ उसकी हालत बिगड़ती गई। फिर एक ऐसा वक्त भी आया कि वो होश व हवास खो बैठी। सगी उस वक्त लगभग 18 साल की थी। ये ऐसी उम्र होती है कि इंसान खुद को संभालने के काबिल हो जाता, लेकिन खुर्शीद की हालत ऐसी थी कि इन दोनों को इनके हाल पर नहीं छोड़ा जा सकता था। लिहाजा पटवारी जी अपनी भाभी और भतीजी को यहाँ ले आए थे, लेकिन मैंने उलझन ज्यादा नजर से उसकी तरफ देखा। खुर्शीद तो मुझे घर में कहीं नजर नहीं आई। क्या वो कहीं गई हुई है? वो बहुत पहले कहीं चली गई थी। वो एक बोझल सांस खारिज करते हुए बोली, पटवारी जी ने अपने घर लाने के बाद हकीम से बड़े तवज्जो के साथ उसका इलाज कराया था, लेकिन साल डेढ़ साल के इलाज के बाद उसे कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि मैं तो कहूंगी कि इलाज जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, उसकी दिमागी सेहत मजीद बिगड़ती चली गई। आखिरी दिनों में तो उसे बाकायदा दौरे पड़ने लगे थे। गर्दन मुड़ जाती, हाथ पांव टेढ़े हो जाते और मुंह से जाग बहने लग। कई बार तो उसकी जबान दांतों तले दबकर लहूलुहान हो गई थी। लेकिन जुलेखा, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, तुमने अभी तक मुझे ये नहीं बताया कि खुर्शीद बहुत पहले कहाँ चली गई थी? मैं क्या बताऊं जी, वो अजीब सी अंदाज में बोली, ये बात तो कोई भी नहीं जानता कि वो कहाँ गायब हो गई। वो अपने पागलपन में घर से बाहर तो निकल ही जाया करती थी, लेकिन अपनी गली के अंदर ही रहती थी। हम लोग उसे पकड़ कर वापस ले आते थे, लेकिन एक दिन वो ऐसे गायब हुई कि फिर कभी पलट नहीं सकी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर कर दे।